सत श्री अकाल जी, स्वागत है साढ़े सारे दर्शकों का। मैं जगजीत सिंह लैके तुहाडे लई खास पेशकश गूंजा सिख फिरसे दियां एक बार फिर तो हाजिर हाँ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिक्खी के प्रचार और प्रसार के लिए की कार्य किए जा रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपनूं इस प्रोग्राम के राही देवांगे। इस तो इलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किस फाउंडेशन के नाल मिलकर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे प्रोग्राम करवाए गए, इस पर भी नज़र पावांगे। सो शुरुआत करते हैं इसकी, जिसका नाम है गूंजा सिख फिरसे दियां। 84 सिख कतलेआम की 34वीं बरसी से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे मारे गए लोगों की आत्मिक शांति लिए अरदास करवाई गई। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके, जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा और धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह राणा भी मौजूद रहे। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि 84 सिख कतलेआम के दोषियों को जल्द तो जल्द सज़ा होनी चाहिए है। 1984 का जो नरसंहार है, 34 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी इंसाफ के लिए लड़ाई जारी है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी, सिख समुदाय जो इस देश के लिए मुग़लों के ख़िलाफ़ भी लड़ा, जो इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ा, और आज भी सरहदों पे अगर किसी को जान देनी होती है, आबादी 2% से कम है, लेकिन हमारी कुर्बानियाँ जो हैं वो कहीं 35%, कहीं 80% तक हैं आज़ादी और देश की रक्षा में। मैं समझता हूँ कि उस कम्युनिटी के साथ जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ। इंसाफ ना देना, 34 साल ऐसे निकाल देना, और अगर इंसाफ मिला होता तो शायद गोदरा भी ना होता। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर कोई ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है, ये मैं नहीं, वाजपेयी जी कह गए थे 84 के जब नरसंहार के बाद कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे ये काला धब्बा है। ये कब धुलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन श्रोमणी अकाली दल हो, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हो, इस जंग को हमने जारी रखा है इंसाफ की। 84 की पीड़ितों के लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। 84 की यादगार, इंदिरा गांधी की 3-3 हो गई, हमारी यादगार नहीं बनी, वो हमने बनाई 2014-15 में। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में ये लड़ाई जारी रहेगी। इंसाफ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, कोर्टों में, सड़कों पे, पॉलिटिकली। और अभी जो लेटेस्ट हमने केस डाला था हाई कोर्ट में, जो 16 जनवरी 2006 को होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन था कि नौकरियां दी जाएगी 84 के परिवारों को, उस पर धूल चढ़ती रही इतने सालों तक। हम कोर्ट में मूव किए हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आने वाले समय में वो भी मिलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ अगर मिलेगा तो आगे से दंगे रुकेंगे, नहीं तो इसी तर्ज पे कभी कोई सियासी पार्टी दंगे कराएगी, कभी कोई कराएगी। ये थमने वाला नहीं है और मुल्क के लिए अच्छा नहीं। पूरे देश के अंदर खास तौर पर 5 तख्त साहिबाना के उत्ते 1984 के कातलों के नूं सज़ा मिल सके, 1984 के पीड़ितों नूं इंसाफ मिल सके, ਉਹਦੇ वास्ते श्रोमणी अकाली दल वालों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अरदास की गई। अज 34 वरे हो गए, अज तक सानू इंसाफ नहीं मिला। हर तरह की सरकार आई, लेकिन किसी भी सरकार ने जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार को अज तक जेल नहीं भेजा। NDA की सरकार ने पिछली बारी नानावती कमिशन बना के जरूर केस खोले जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार के, जिन्हों के चलते अज वो ट्रायल चल रही है। हुण की सरकार ने आके SIT जरूर बनाई और सुप्रीम कोर्ट की मोनीटरिंग भी हो रही है, पर अज भी साडे मन के अंदर उदों तक ठंड नहीं पैनी जदों तक जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार वर्गे कातल जेल के अंदर नहीं जाते, उन तक सानू ठंड पैण वाली नहीं। असीं अज अरदास की 1984 के अंदर होए कतलेआम के वास्ते उन्होंने लोगों को सज़ा मिले, जिहड़े गुरु घरां नूं अगन भेंट कर दिता गया सी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी हुई सी, उस बेअदबियां जिहड़ियां हुण तक भी होईयां ने, उन्हां सारे बेअदबियां करन वालियां नूं भी सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले इन्हां कातलां नूं, बेअदबी करन वालियां नूं ऐसी सज़ा मिले कि लोग उस सज़ा नूं देखण। बेनकाब होण वो लोग जिन्हां ने ये सारे काम किए, वो लोगों के बेनशर होण, और गुरु साहब आप ये अंग संग सहाई होके सिख नूं बल बख्शण, इन्हां सरकारां नूं ये बल बख्शण कि ये सानूं इंसाफ दवा सकण। सानूं इस गल दा अफसोस है, अफसोस रहेगा कि देश की जुडिशरी ने भी साडा साथ उन्नी ईमानदारी नाल नहीं दिता। जिहड़ी हुण SIT के उत्ते अपनी इन्हां ने एक कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने मोनीटरिंग कमेटी, अगर यही 34 साल पहला बन गई हुंदी जिवें गोधरा वास्ते बनी सी, तो जरूर सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर नूं हुण तक सजाए मौत मिल चुकी हुंदी। 84 सिख कतलेआम की 34वीं बरसी ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मारे गए दंगा पीड़ितों के परिवारों वालों
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਤੱਕ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲਏਗੀ। ਲੜਨਾ ਕੌਮ ਖਾਤਿਰ, ਮਰਨਾ ਕੌਮ ਖਾਤਿਰ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਕਰੇ ਪੈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬਿਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ शिरकत की। इस दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने कहा कि मौजूदा वेले विच भाई कन्हैया जी दीयां सिक्ख्यावां ते चलण दी लोड़ है। मैं समझदा रैड क्रॉस सोसाइटी तो 162 साल पहले भाई कन्हैया जी ने दसम पिता का आशीर्वाद लैके रैड क्रॉस की नींव रखी सी। ਅੱਜ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਡ ਆਏ ਨੇ, ਫੋਰਨਰਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। मैं ਵਧਾਈ देना ਚਾਹਾਂਗਾ कि ਅੱਜ मैं समझदा ਵਾਂ कि ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੌਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1702 1704 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਹੁਣ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਖਰਚ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਪਬਲਿਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੋ। TV ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਸੀਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਫਾਊਂਡਰ ਇਹ ਸੀ। ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। सतगुर रखवाला मेरा प्यारा सतगुर रखवाला हम भारत दीन करो प्रतिपाला हम भारत दीन करो प्रतिपाला।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਬੜੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ 450 ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਏ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੋਲਡਨ ਗੱਤਕਾ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਕੱਪ 2018 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਪੁੰਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ঋਣੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੋਲਡਨ ਕੱਪ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਇਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਕਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ गुरु नानक देव जी समर्पित है गतका दल का कराया कंपटीशन डेमो और फाइट के अंदर बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुभावना एक इन्होंने बड़ा उल्लास भरा एक कराया सीगा, जिदे करके असी बच्चों को अगे जाके भी इस नवी पनीरी नू बड़ा ही अच्छा एक प्रोग्राम एक स्टेज मिले है अपने आप दिखाने का, अपने आप उच्चा करने का, तो गतके नू होर असी वध तो वध वधा सकी। गूंजा सिख विरसे दियां साडी खास पेशकश दे विच बस इन्ना ही। जेकर तुसीं सानू या दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नू कोई सुझाव या राय देना चाहते हो तो साडा ईमेल पता नोट कर लो। साडा ईमेल पता है feedback@ptcnetwork.tv। फिलहाल दिओ इजाज़त, अगले हफ्ते मुड़ होवांगे हाज़र। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।